अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਫੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਫੌਜੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੋੜੀ ਲਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਫੀਦ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਯਾਨੀ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। तो पिछली वीडियो तुसी बड़ी मुहब्बतां कीतियां, बड़ा प्यार किया और इस वीडियो में भी ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करिया जे, लाइक करिया जे और लाला फौजी दीयां गल्लां सुन के ते सवाब की खातर तुसी अगे भी पहुँचाणियां ने। अस्सलाम वालेकुम जी लाला फौजी, की हाल है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और सुनाओ, वल राजी हो? सब जी ठीक ठाक। तो साढ़े नाज़रीन नूं सलाम वालेकुम तो क्या जे? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा लाला फौजी, तुहाड़ियां मुहब्बतां दा भी शुक्रिया। सब तो पहले दसो कि देसी इलाज जिहड़े असीं तुहाडे कोल पुछ रहे हैं, देसी इलाज विच बड़ियां चीज़ां आ जांदियां ने, बहुत कुछ है। एक बंदे ने सानू स्पैशल पुछया कि जख्म हो जाना जानवर नूं और जख्म का फिर इलाज ना होना, यानी वो जख्म जड़ा वे वो सिर ते हो जाए, लत्त ते हो जाए, जानवर के किसी भी जिसम में हो जाए, हिस्से में, तो वो ठीक नहीं हो रहा जख्म। तो उसकी वजह की है कि वो जख्म क्यों नहीं ठीक हो रहा, और अगर जख्म इस तरह का कोई नासूर बन जाता है तो वह फिर की इलाज तुहाडी नज़र में होना चाहिए? ਉਹਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ। अच्छा, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हल्दी? ਹਾਂਜੀ ਹਲਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। हल्दी नूं लैके कोशिश करना है कि देसी हल्दी मिल ਹਾਂ जाए। ਦੇਸੀ ਹਲਦੀ ਹੈ। कितनी मिकदार लानी है जख्म ते और किस तरह लानी है? 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਓ, ठीक है, 5 ਗ੍ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਲੈ ਲਓ। 5 ग्राम हल्दी और मक्खन लैके मिक्स कर लीए, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ वो एक लिक्विड जहा बन जाएगा। ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। वो जख्म ते कितना, 1 चम्मच लगाना है, 2 लगाना है, कितना लगाना है? ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚਮਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੰਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ अच्छा ਜੀ। ठीक है। तो ये तुहाडी नज़र च शर्ती इलाज है ਬੈਸਟ और इसदा साइड इफेक्ट भी कोई नहीं? ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। अच्छा, तुसी इन्फेक्शन की गल की है कि इंजैक्शन लगाओ और इन्फेक्शन नाज़रीन किसी नूं जरासीम का मसला बन जाना या कोई बीमारी लग जाना, उन्होंने इन्फेक्शन कहते हैं ਜੀ तुसी इंजैक्शन का नाम लिया, कोई तुहाडे ज़हन च आ रहा कोई ऐसा टीका जिहड़ा कोई दवाई ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ को पुछनी पैनी? ठीक है, तुसी सिर्फ देसी दसोगे। ठीक हो गया। अच्छा लाला फौजी, ये दसो कि बाज़ कात लोग जख्म हो जाता है और उहदे ते तेल सुट्टन लग पैंदे ने, काला भी या कि साड़ के, उहदे बारे च की कहंदे हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। कई हुंदे ने या टायर साड़ के ला दिंदे ने, टाकियां साड़ के लगा नहीं, दिंदे ने, नहीं, तो कोई ऐसा तजर्बा होया तुहाडा? ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਲਦੀ ਹੈ ठीक है, ਜੀ। ਹਲਦੀ ਜਾਂ ਮੱਖਣ सही ਨਾ है। ਟਾਇਰ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा, मैं कुछ बंदियां को सुनिया होना कि जिहड़ा डिटोल हुंदा है, अगर ये भी ला दिता जाए तो फिर भी? तो ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। अच्छा, डिटोल सिर्फ साफ करने साफ वास्ते, करने वास्ते। इलाज नहीं? ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। जबरदस्त, तुसीं clear ਪਾਇਓਡੀਨ कर ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾ ਲਓ हम्म ਤੇ ਹਲਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਖਣ ਲਾ ਲਓ। हम्म। ਪਾਇਓਡੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जख्म तो मैनू याद आया, 2 चीज़ां जड़ियां ने जिस तरह सिंह ने, ये किसी भी जानवर का एक हार शिंगार ने, खूबसूरती है जी। अल्लाह ताला ने अता कीते ने। बाज़ औकात सिंह टुट जाता है, बाज़ औकात वो उखड़ जाता है और बाज़ औकात आपस में भिड़ पुड़ के तो उहदे विच कोई त्रेड़ वगैरह आई जाती है। ਜੀ हुण जख्म जिहड़ा उहदे ते बनदा है, सिंह टुटण दे भी 2-3 यानी चीज़ां हो गई। बाज़ औकात खोरी लग जाता उतों, ਜੀ वो फिर की करिए? अगर खोर लग जाए फिर की करिए? जख्म आ जाए या टुट जाए फिर की करिए? सिंह के बारे जरा दस्यो अगर तुहाडे तजर्बे च गल आई। ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੈ ਨੇ ਸਪਰੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੈਸਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪੰਦਾਉ ਨਾ ਤੋ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੱਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਸਟ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇ ਦਾ यानी स्प्रे का फायदा है कि उसमें जरासीम भी खत्म होंगे और जख्म भी ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੇਗਾ। जल्दी छुटेगा। ठीक है। और सर्दियाँ गर्मियाँ मुवाफक है? ਉਹ ਹਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਮੁਵਾਫਕ।
ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੂਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕੀੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਕੀੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਸ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਕੱਤ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਛਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਛਲ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਲਾਮਤ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਕੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਬਾਜ਼ ਕੱਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਦੁਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਦੁਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੰਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਵਗਰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਦੁੰਦ ਉਸਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀੜੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ? ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜ਼ਖਮ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪ ਤੋਂ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੱਟੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਕੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਝ ਬੈਠੀ ਖਲੋਤੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਖੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮਨ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਮਨ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ SMD, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਮਾਊਥ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਕੱਤ ਨਾਫ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੀ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਛੇਤਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲਾਓ, ਪਾਇਓਡੀਨ ਲਾਓ, ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਲਾ ਫੌਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲਨ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸੇ ਇਲਾਜ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।